प्यास जो बड़े लंबे समय तो रंगमंच करती आ रही है, इन्हां अध्यापकों के सहयोग के नाल, इन्हां बच्चों के सहयोग के नाल उस लड़ी नूं अज अगे तोड़दियां होइयां अज असीं तुहाडे इलाके की वधिया संस्था स्कूल में पहुंचे हाँ। बहुत धन्यवादी हाँ स्कूल की मैनेजमेंट के प्रिंसीपल साहब होना दे जिन्होंने अपने इलाके की टीम को समा दिता है। ये प्यारे बच्चों तुसीं शायद मेरे हिसाब नाल पहली बार होना है नाटक कोई टीम तुहाडे स्कूल में आई हो, शायद पहला आई हो। मैं भाई नाल गल कीती सी, तुसीं जरूर किताबां च पढ़ते जे देखते जे। अज तुहाडे सामने असीं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जीवनी नाल संबंधित नाटक जो 30-35 मिनट के उन्हें जीवनी को मुख रख के खेडिया जाएगा। बड़े ध्यान नाल बच्चों देखियो। ये नाटक लिखिया है भाई गुरशरण सिंह जी ने ते तैयार करता है जिन्हें नरसिंह कला मंच ब्यास टीम वो तुहाडे विहड़े विच अज आई है। असीं बहुत धन्यवादी हाँ। बिना किसी देरी तो पेश है नाटक इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भाई ये बाबा तुर किद्दां रहा? बाबे दे हत्थां विच हथकड़ियां ने, बाबे दे पैरां 'च बेड़ियां भी ने। मैनू लगदा बाबे ने जरूर कोई चोरी की होनी है। ओ नहीं नहीं, मैनू लगदा बाबे ने कोई कतल किया होना। नहीं, मैं कोई चोरी नहीं की ते ना ही मैं कोई कतल किया है। चोर तां वो लोग ने जिन्हां ने मेरे हत्थां दे विच हथ कड़ियां पाईयां ने। कातल तां वो लोग ने जिन्हां ने मेरे पैरां दे विच बेड़ियां पाईयां ने। पर बाबा तू है कौन? ए बाबा तेरा नां की है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान? भाई हिंदुस्तान ते बहुत सोहना। ਉਹਦੇ एक पासे हिमालय पर्वत ते अंदर सोहणियां सोहणियां नदियां वहंदियां। बदनसीब हिंदुस्तान। बदनसीब हिंदुस्तान? पर बाबा सारी दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़ी आ। वो सोना हुण मेरा नहीं रहा, मैं हुण गुलाम हाँ। बाबा तेनू गुलाम किने बनाया? 7 समुद्रों आए कौडी पार गोरियां ने। तेरी धरती ते गोरे किन्ने आ? 1.5 लाख। ते बाबा तेरी धरती ते अपने लोग किन्ने आ? 30 करोड़। ओ बाबा 30 करोड़ बंदे आ के भेडां? ओए बाबा 30 करोड़ बंदे आ के बकरियां? ओ 30 करोड़ बंदे आ के मच्छर? ओ 30 करोड़ बंदे आ के मक्खियां? नहीं, ये 30 करोड़ मेरे बच्चे कोई आम बच्चे नहीं। एक तो एक वध के बहादुर सूरमे ने मेरे बच्चे, जिन्हां दियां 60 करोड़ बावां ने। 60 करोड़ जिन्हां ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की मेरिया इन्हां बेड़ियां नूं तोड़न वास्ते जिंदगी इस देश के लेखे ला दी। उन्हां विचों मैं तुहानूं एक दी कहानी सुणाउंदा हां जिस नूं लोग शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम नाल जानते हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह समा 1928 का, जदों अंग्रेजी सरकार ने जिहड़े हिंदुस्तानी देश की आज़ादी दे विच जूझ रहे सन उन्हां दी विरोधता दे वास्ते सैमन कमीशन हिंदुस्तान भेजिया। ते सैमन कमीशन जिथे जिथे भी जाता तो उहदे पिछे पिछे ये आवाज़ां आउंदियां कि इसनूं पिछे लैके जाया जावे। भीड़ नूं खबरदार कीता जाता है कि खेड़ पुर जाए, नहीं तां पुलिस नूं हरकत विच आउणा पवेगा। साइलेंट कमीशन जलते जुलूस कढना साडा बुनियादी हक है ते साडे कोलों साडे हक होए जाण, ये नहीं हो सकता। साइमन कमीशन भीड़ को खबरदार किया जाता है कि अगर वो पीछे नहीं हटेगी तो हमें उन पे लाठियां बरसानी पड़ेगी। साइमन कमीशन से नहीं हटांगे। साइमन कमीशन बरसाओ लाठियां, मारो इनको, मारो। लाला जी नहीं रहे। बघलाड़ दे विच आए इस गोरी सरकार ने निर्दोष हिंदुस्तानियों के उत्ते लाठी चार्ज कर दिता ते इन्हां लाठियां दी सੱਟ नूं ना सहारदा होया साडा एक जांबाज बहादुर योद्धा लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए ते कानून एक बार फिर हंसिया। हाँ भाई बाबा
ਵੱਡਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਅਗਲਿਆਂ ਚਾੜਤਾ ਨਾ ਗੱਡੀ। ਬਾਬਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸਫਾਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਦਖੁਦਾਰਾ? ਓਏ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਲਾਠੀ ਬਰਸਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸਫਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੱਦਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਕਾਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਬਈ? ਉਹ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ? ਓਏ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਏ ਬਾਬਾ ਮਿੱਠਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੱਡ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਜਵਾਨ ਆ, ਉਮਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪੋਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ? ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸਦਾਰ ਆਖਦਾ ਏ ਕਿ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਏ। ਘਰ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ? ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਆ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੂਟ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਤਲੂਨ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆ ਪੇਟੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਵਰਦੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਡੰਡਾ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੀਟੀ ਇਹ ਵੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਕਵੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਕਵੇ ਲੈਫਟ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਕਵੇ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਵੇ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟਲਾ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੈਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਬੁਝਾ ਸੀਟੀ ਉਸ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਡੀ ਦਲਾਲ ਟਾਊਟ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਹ ਟੋਡੀ ਦਲਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟੋਡੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਟੋਡੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਟੋਡੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਟੋਡੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਟੋਡੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਠਾ ਓਏ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਬੰਬ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਬ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪ ਜਾਣਨ ਨਾ ਸਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ? ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਥੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਵਾ। ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂ। ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜੇ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸਮਝ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ ਹੀ ਆ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਦੱਸ ਪੱਕਾ ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਦੇ ਆਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਈ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾ ਟੋਡੀ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਟੋਡੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਲਾ ਫੜ ਆਨਾ ਫੜ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਾਦੀ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਬਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਆਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਲੈ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਨੇ ਆ ਲੈ ਫੜ ਆਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਅੱਛਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਓਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਊਂਗਾ ਓਏ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਅੱਗੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਉਹਦੀ ਗਿੱਟੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਪੱਕਾ ਆਹੋ ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਦੇ ਜਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੱਕਾ ਬੈਨ ਦੇਣਾ ਟੋਡੀ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੋਰੇ ਸਾਂਡਥ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਜਾਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਗੋਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੰਜਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਠਾ ਗੋਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਿਲੂਗਾ ਇਨਾਮ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫੜਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰਾ ਰੜੇ ਮਾਰਿਆ ਗੋਰਾ ਖੜੇ ਮਾਰਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਚੀਸ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਦ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕਦ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਵਾਨੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋੜੋਗੇ
ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਗੁੰਗੀ ਬੋੜੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਯੁਕਤੀ ਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਬਾ, ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਾੜਤਾ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਰਾਖਦਾ ਏ ਕਿ ਚਾੜਤਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਏ, ਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁਣ। ਆਵੋ ਵੇ ਲੋਕੋ ਰਲ ਗਾਵੀਏ ਘੋੜੀਆਂ, ਜੰਜ ਤੇ ਹੋਈਏ ਤਿਆਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵਾਲਾ ਖਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। 35 ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਵੇ ਲਾੜਿਆ, ਕਈ ਪੈਦਲ ਤੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪੈਦਲ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੇ 35 ਕਰੋੜ ਜਾਂਜੀ ਉਸ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। यही नारा सानू मुक्ति दवा सकता है, आजादी दवा सकता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शाबाश मेरे पुत्र दे, शाबाश। जे अज तू इस गोई सरकार दी नौकरी छड़ दिंदा है ना, ते मैं बड़ा सिर उच्चा करके फकर नाले कह सकदा है कि मेरे ना तिन्ना बहादुर सूरवीरां दी कुर्बानी जिन्हां ने हस हस के लाड़ी मौत नूं विआया है, वो अजाई नहीं गई ते मेरियां इन्हां हथ कड़ियां दे विचों एक लड़ी टुट जांदी है। समा होर लंघिया। 15 अगस्त 1947 नूं मैं रस्मी तौर ते आजाद हो गया। इस आजादी दे कोल विच, इस आजादी दी लड़ाई दे विच लखां ही लोग घरों बेकार हो गए। आपसी सभ्याचार वंडिया गया, प्यार वंडिया गया, भाईचारा वंडिया गया। मेरा बंगाल वंडिया गया, मेरे पंजाब के टोटे टोटे हो गए। हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली, आजाद हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली। वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बन लगियां, वड्डे वड्डे महल उसारन लगे, डैम बन लगे ते आवाजां आउण लगियां। समा होर लंघिया। बड़ी वड्डी गड़बड़ हो रही थी मेरे हिंदुस्तान में। जिहड़ा सुपना मेरे देश भगतां ने लिया सी आजाद हिंदुस्तान दा, वो कोई होर सुपना सी। ते जिहड़ी जिंदगी मेरे लोग जी रहे सन, वो जिंदगी
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਜਬਰੀ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਨ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਣਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ BA MA ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੇਘਰਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੁੱਤਰੋ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵੇਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਬਾਬਾ? ਪੁੱਤਰੋ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ? ਹਾਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਟਾਈਪ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਆਸ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਟਕ ਭਵਨ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਥੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉੱਥੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਈਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 11 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵਚਿੰਤਨ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਿਆਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।